નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમૈત્રી ન્યૂઝમાં આપણું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। રાજપીપળાના કુંવર માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલે બાળુ શુક્લની રાવપુરા ભાજપ કાર્યાલયે લીધી શુભેચ્છા મુલાકાત। રાજપીપળાના કુંવર અને રાજવી પરિવારના સભ્ય એવા માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલે ગતરોજ રાવપુરા વિધાનસભા ભાજપ કાર્યાલયે પહોંચી પૂર્વ સાંસદ અને હાલના ઉમેદવાર બાળુ શુક્લની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી। આ પ્રસંગે તેમણે કહ્યું હતું કે ગર્વથી કહું છું, ટ્રાન્સજેન્ડર કોમ્યુનિટીને પ્લેટફોર્મ મળવા બદલ બાળુ શુક્લના અથાગ પ્રયાસોનો ફાળો છે, જેના આશીર્વાદ તેમને મળી રહ્યા છે। તેમના પ્રયાસો થકી અમને ભારતના નાગરિક તરીકે મતદાનનો અધિકાર મળ્યો છે। વડોદરા ભારતનું પ્રથમ શહેર છે જ્યાં ગરિમા ગૃહ એટલે કે ટ્રાન્સજેન્ડર શેલ્ટર હોમનું નિર્માણ થયું છે। બાકીના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ તેઓ વહેલી તકે કરશે। વધુમાં બાળુ શુક્લે કહ્યું હતું કે ટ્રાન્સજેન્ડર તથા અધરના ઓપ્શન માટે કેન્દ્ર સરકારમાંથી એમપી તરીકે માત્ર મને આમંત્રણ મળ્યું હતું। આધાર પુરાવા મળતા તેમનું વૈધાનિક અસ્તિત્વ ઊભું થયું છે અને તેમની સહેલાઈથી નોકરી મળી છે। સમાજનું વિચારશે તેની ચિંતા વગર હું કેન્દ્ર સરકારમાં આ મુદ્દો રજૂ કર્યો હતો। હવે તેમને મુખ્ય ધારામાં જોડવાના પ્રયત્નો કરીશું। ચૂંટણીમાં જીત બાદ સૌપ્રથમ તેઓ માટે રેસિડેન્શિયલ યુનિટ ઊભું થાય તેવા સંકલ્પો લીધા છે। આ દરમિયાન માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલે अन्य भाजपा होद्देदारों, डेप्यूटी मेयर तथा कार्यकर्ताओं साथे पण चर्चा विचारणा करी हती। मौका मिल रहा है और इसके लिए मैं उनके खास शुभेच्छा देने के लिए आया हूं और मैं उनके विषय अगर आप पूछेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो करके बताते हैं। और ये चीज़ मैं जब भी विदेश जाता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है किसी को भी बताने का, तो मैं हमेशा उनके बारे में बात करता हूँ। उनके बारे में मैं कहता हूँ लोगों को कि यू हैव टू कीप द प्रॉमिस। और उन्होंने जो भी काम किया है हमारे लिए LGBT समुदाय के लिए वो करके उन्होंने बताया। उनके आज मेहनत की वजह से आज जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है LGBT कम्युनिटी को जो यहाँ पे आइडेंटिटी मिली है, जो उनकी शुरुआत से उनके पहल से ये हुआ है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। आज उनको बेस्ट विशेस देने आए हो, क्या कहो? मैं तो उनको बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं दूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे LGBT समुदाय के जितने भी सदस्य हैं सब उनको शुभेच्छा देना चाहेंगे। और इन्होंने जो हमारे लिए किया है तो अंतर दिल से उनकी तो ऐसे कहा जाता है ना कि जो किन्नर समाज है उनके जो हृदय की जो बात है वो उनको आशीर्वाद रूप में मिलेगी, ज़रूर से मिलेगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अभी देखिए उन्होंने बहुत अच्छी पहल की। मैं आपको अगर इतिहास के तौर पे कहूँ कि जब कांग्रेस सरकार थी तब उस वक्त बालू भाई जब यहाँ पे संसद सभ्य थे तो उन्होंने हमारी मुलाकात वहाँ पे जो कुमारी शैलजा थी मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनके साथ में हमारी मुलाकात कराई। मुझे ही नहीं, हमारे साथ में कुछ किन्नर बहनें भी उनके साथ में गई। ये बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी, जो पहली बार इस तरह की मीटिंग हुई है जहाँ पे कि एक संसद सभ्य के द्वारा एक ये ट्रांस कम्युनिटी के साथ जो भी वार्तालाप हुई वो सुप्रीम कोर्ट में जब नालसा जजमेंट आया 2014 में, उसके पहले की ये मीटिंग है। और ये मीटिंग के आधार पर एक कमेटी की रचना की गई और उस कमेटी में मुझे भी शामिल किया गया, बालू भाई भी उसमें थे, जिसमें कि ट्रांस के मुद्दों के ऊपर पहली बार एक चर्चा हुई है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक अस्तित्व भारत में सबसे पहले 2014 में मिला है। और ये सब हुआ क्योंकि बालू भाई ने हमारी मीटिंग उस 1 घंटा हम लोग मिनिस्टर के साथ बैठे, उन्होंने सारे मुद्दे हमको पूछे कि आपकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्या कौन से एरिया में आपको ज़रूरत है, वो सारे मुद्दे उन्होंने शांति से बैठ के और उसके ऊपर चर्चा करके और फिर इसका गठन हुआ और फिर ये नालसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आया है। तो अभी इनके मेहनत से आज एटलीस्ट मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आज आधार कार्ड मिला है, एक अस्तित्व मिला है। एक जो मेल और फीमेल का जो था, अभी एक थर्ड जेंडर का जो एक अस्तित्व मिला है, वो उसके लिए मैं उनका तो बहुत आभारी हुई। और साथ साथ में दूसरे भी जैसे कि राशन कार्ड है, इलेक्शन का भी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 100% इलेक्शन कार्ड्स यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को मिले हैं। जो पहले वोट नहीं कर सकते तभी वो वोट
कर सकते हैं। एक भारत के नागरिक के नाते जो उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता था, पहली बार ट्रांसजेंडर्स वोट करने जा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात है और वो भी बालू भाई के प्रयत्न की वजह से हुआ है। अभी और बहुत करना बाकी है। मुझे बहुत अपेक्षा है, बहुत उम्मीद है कि अभी और भी बहुत काम जो अधूरे रह गए हैं ट्रांसजेंडर्स को लेकर, जो उन्होंने शुरुआत की है, वो मुझे आशा है कि हमारे लिए ज़रूर से पूरे करेंगे। हम बड़ौदा की बात करूं तो बड़ौदा भारत का पहला शहर है जहां पे ट्रांसजेंडर शेल्टर होम बना है। गरिमा गृह जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रचना की गई थी, उनके जो मंत्री रह चुके थे श्री थावरचंद गहलोत, उनके हाथों से बड़ौदा के गरिमा गृह का उद्घाटन भी हुआ है। ये इंडिया का पहला गरिमा गृह है। लेकिन अभी मैं अपेक्षा रखूँगा बालू भाई से कि हमें अगर कोई ज़मीन या कोई बिल्डिंग अगर लीज पे मिल सके जहाँ पे हम इन ट्रांसजेंडर्स को अच्छा एक शेल्टर दे सकें, एक शेल्टर दे सकें जिससे कि वो अपना स्वतंत्र रूप से रह सके, एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट से रह सकें, वैसी मैं उम्मीद रखना चाहूँगा। उसके साथ साथ और भी काफ़ी मुद्दे, हेल्थ के मुद्दे हैं, उनके लाइवलीहुड के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे अगर हमें बालू भाई की मदद से मिलेंगे तो वो उन मुद्दों पे हम आशा रखेंगे उनके पास। માનવેન્દ્રસિંહજીએ આ વિષયની વિગત આપી ત્યારે હું હલી ગયો હતો, ખરેખર હૃદયથી હલી ગયો હતો, કારણ કે કેટલાય મુદ્દા એવા હોય છે કે આપણાને કોઈને ધ્યાનમાં આવતા નથી હોતા। ત્યારબાદ એલજીબીટી કોમ્યુનિટીના તમામ સભ્યો સાથે અમે મિટિંગો કરી અને પછી તત્કાલીન વડાપ્રધાન ડૉક્ટર મનમોહન સિંહજીને પણ અમે મળ્યા અને એમને જ અમારે કુમારી શૈલજા સાથે જે તે વખતના સામાજિક અધિકારતાના મંત્રી હતા એમની સાથેની બેઠક કરાઈ અને ત્યારે મંત્રીશ્રી પણ પોતે હાલી ગયા હતા। પરંતુ માનવેન્દ્રસિંહજીના પ્રયત્નોથી અને આખા દેશના ટ્રાન્સજેન્ડર્સના જે અલગ અલગ એસોસિએશન છે તમામના જે પ્રેસિડેન્ટ સેક્રેટરી સાથે એક ફૂલ પ્લેજ મિટિંગ થયેલી અને ત્યાં ભારત સરકારના તમામ અધિકારીશ્રીઓ ઉપસ્થિત હતા, યુવરાજશ્રી પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા અને ભારતના તમામ એમપીઓમાંથી ફક્ત મને એકલાને જ ત્યાં આમંત્રણ આપેલું, કારણ કે આ મુદ્દા સાથે મેં એક જંગ છેડ્યું હતું। મારા માટે સૌભાગ્યની વાત એવી છે કે ત્યાં બેસેલા તમામ અધિકારીશ્રીઓ આ વિગત સમજી શક્યા અને તાત્કાલિક જ પ્રાયોગિક ધોરણે એમને પહેલાં પાસપોર્ટમાં શરૂઆત થઈને ત્યારબાદ આધાર કાર્ડ, જે સાહેબે કીધું તેમ આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ અને ચૂંટણી કાર્ડ બધામાં જ અધર આવ્યું। તેનાથી પણ વિશેષ વસ્તુ એવી છે, હમણાં અમે વાત કરતા ત્યારે એક વિષય અમારા ધ્યાનમાં આવ્યો કે હવે ટ્રાન્સજેન્ડરને નોકરી મેળવવા માટે ખૂબ સહેલાઈથી એમને નોકરી મળી શકે છે, કારણ કે કેટલીક જગ્યા પર એવું થાય કે ફક્ત મેલ જ એપ્લાય કરી શકે, કેટલીક ઠેકાણે ફિમેલ જ કરી શકે, પરંતુ ટ્રાન્સજેન્ડર એપ્લાય કરી શકે એવી જગ્યા નથી। પરંતુ તેમને વૈધાનિક તેમની જેને કહેવાય કે શક્તિ મળી છે, તેમને સંસદીય શક્તિ મળી છે કે તેમની એક ઓળખાણ, એવું આપણે કહી શકીએ કે આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી પહેલી વખત તેમની ઓળખાણ એમને મળી છે અને તેના કારણે તેમનું એક વૈધાનિક અસ્તિત્વ ઊભું થયું છે ભારત દેશમાં અને એના કારણે તેમને હવે જોબ પણ સારી જગ્યા પર જોબ મળતા થયા છે। 2014 પછી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ જ્યારે આ વિષયની માહિતી મેળવી ત્યારે એમને પણ ખૂબ અને એમના માટે પણ શોકિંગ વસ્તુ હતી અને ત્યારે એમને તરત જ થાવરચંદજી ગેહલોત જે આપણા તે વખતના આના મંત્રીશ્રી હતા એમની સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીને એલજીબીટી ટીમના તમામ સભ્યો સાથે તેઓએ ચર્ચા વિચારણા કરી। જેમ હમણાં સાહેબે કીધું કે અહીં સૌથી પહેલાં એક નિવાસ સ્થાન બન્યું છે અને ભારત સરકાર એના અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ હમણાં કરી રહી છે, પરંતુ આ એક વિષય એવો છે, સમાજ આમાં બોલવાની હિંમત નથી કરતું, આ સમાજના અંગ સાથે રહેવાની હિંમત નથી કરતું। મને દુઃખ તો ત્યારે થયું કે જ્યારે મને આખી વાત કરી અને બધા જ એમના કમિટીના અને આખા દેશના બધા હોદ્દેદારો સાથે વાત કરી ત્યારે ધ્યાનમાં આવ્યું કે આજ દિન સુધી કોઈ પણ લોકપ્રતિનિધિએ આ મુદ્દો સરકાર સામે કે કોઈ ઠેકાણે ઉઠાવ્યો નહોતો। એટલે તરત જ સમાજ મને શું કહેશે અથવા સમાજની પ્રતિક્રિયા શું આવશે એની ચિંતા કર્યા વગર આ મુદ્દો હું સરકારમાં, કેન્દ્ર સરકારમાં લઈ ગયો અને મારા સદનસીબે અને આ સોસાયટીના એલજીબીટી સોસાયટીના સદભાગ્યે આ વિષયને એક સીધી દિશામાં વાત ગઈ અને ત્યારબાદ આ મિત્રોએ પણ આને ખૂબ પોઝિટિવલી લીધું અને તેના કારણે આજે જેમ એમને કીધું કે પછી સુપ્રીમ કોર્ટે જે કમિટી બનાવી અને ત્યારે બધા અધિકારો વિસ્તૃત પ્રમાણમાં અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે, પરંતુ મને એવું લાગે છે કે સમાજના આ એક અભિન્ન અંગ છે, તો આ અંગને સમાજના મુખ્ય ધારામાં જોડવા માટે હજુ ઘણું કરવા જેવું છે અને એના માટે હું માનવેન્દ્રસિંહજી સાથે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવાનો છું। અને જેમ એમને કીધું કે એક અહીંયા એક રેસિડેન્શિયલ યુનિટ ઊભું થાય, મને એવું લાગે છે કે
મારા કાર્યકાળ દરમિયાન એટલે કે આપ બધાના આશીર્વાદથી હું ચૂંટણી જીતવાનો જ છું અને ધારાસભ્ય થયા પછી મને એવું લાગે છે કે હું આજે માનવેન્દ્રસિંહજીને વચન આપું છું કે સૌથી પહેલું કામ પહેલા વર્ષમાં થશે તો એક જગ્યા આપણે એક્વાયર કરીશું અને ત્યાં આપણે બાંધકામ ચાલુ કરી શકીશું. બરોબર, એ જ પૂછવાનું હતું કે આ લોકોનો આશીર્વાદ મળ્યો છે, આજે વયોવૃદ્ધોનો આશીર્વાદ મળ્યો છે, દિવ્યાંગોનો આશીર્વાદ મળ્યો છે, હવે પાર્ટીનું કયા પ્રકારનું પરિણામ આવશે? નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ જ્યારે વિકાસની રાજનીતિનું એક મોડેલ ગુજરાતમાં ઊભું કર્યું અને એને જ પછી પરિવર્તિત આખા દેશમાં કર્યું, ત્યારે સર્વાંગીણ વિકાસની સાથે સાથે બધાનો એટલે એકાત્મ માનવવાદની પંડિત દીનદયાળજીની જે વ્યાખ્યા હતી એને ફળીભૂત કરવા માટે અને જમીન પર ઉતરવા માટેના એમના જે પ્રયત્નો છે એ જ પ્રયત્નોની દિશામાં મોદી સાહેબે જે હમણાં કામો જેમ સાહેબે વાત કરી કે કોમ્યુનિટી માટે પણ ઘણા કામો થઈ રહ્યા છે, દિવ્યાંગો માટે પણ ઘણા કામો થઈ રહ્યા છે. તો મને લાગે છે કે હવે ધીરે ધીરે આ વિષયને એક વ્યવસ્થિત રીતે ન્યાય મળી રહ્યો છે અને માનવેન્દ્રસિંહજી તો આખા દુનિયામાં ભારત દેશના પ્રતિનિધિ તરીકે આજે ફ્રાન્સ હોય કે અમેરિકા કે રશિયા હોય કે જર્મની કોઈ પણ કોન્ફરન્સ એવી નથી કે જ્યાં માનવેન્દ્રસિંહજી હોતા નથી અને ત્યાં એમનું મહત્ત્વનું ભાષણ હોતું નથી. તો આપણા માટે પણ વડોદરા માટે એક સદભાગ્યની વાત છે કે વડોદરાના જ રાજપીપળાના જ રાજવી છે અને એ કોમ્યુનિટી સાથે હિંમતથી જોડાયેલા છે. તમે સમજો એમણે જે હિંમત બતાવી છે તે ભારત દેશના ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમવાર કોઈ વ્યક્તિએ હિંમત બતાવી છે. તે માટે મને તેમના માટે ખૂબ માન છે અને આજે પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે સતત એ સમાજના માટે લડી રહ્યા છે. ત્યારે વડોદરાનું એક સૌભાગ્ય છે અને મારા માટે તો ખાસ સૌભાગ્યની વાત છે કે આજે મને ખાસ આશીર્વાદ આપવા અહીં આવ્યા અને એક સમાજના પ્રતિનિધિ તરીકે આવ્યા છે અને મારા મોટા ભાઈ છે અને કાયમ અમે આ બધા વિષયોની ચર્ચા કરીએ જ છીએ, પરંતુ આપના માધ્યમથી તમામ નગરજનોને હું એક વિશ્વાસ આપું છું કે આજ અને આવા પ્રકારના કામો હું કરતો રહીશ અને જેથી કરીને સમાજનો સર્વાંગીણ વિકાસમાં મારો મહત્વપૂર્ણ ફાળો છે. સાહેબ, પરિણામ કયા પ્રકારનું રહેશે? સમાજનો આશીર્વાદ વિશેષ રૂપે જે તે વખતે જ્યારે હું લોકસભાની ચૂંટણી લડ્યો હતો ત્યારે પણ આ સમાજે ખાસ મને આશીર્વાદ આપ્યા હતા, આપ જાણો છો. અને બધા જ સમાજના અંગો દ્વારા આશીર્વાદ મળી રહ્યો છે, દિવ્યાંગોનો આશીર્વાદ મળી રહ્યો છે, વયોવૃદ્ધોનો તપસ્વી લોકોનો આશીર્વાદ મળી રહ્યો છે, યુવાનોનો આશીર્વાદ મળી રહ્યો, માતૃશક્તિનો આશીર્વાદ મળી રહ્યો છે. ત્યારે આ સમાજના એક અભિન્ન અંગનો જ્યારે મને એક સપોર્ટ મળી રહ્યો છે, એક આત્મવિશ્વાસ તેનાથી મારો વધ્યો છે અને જેના કારણે સમાજની વધારે સારી રીતે હું સેવા કરી શકીશ.